ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਖਬਰਸਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ज़्यादा चानन पाउण दे लई साडे नाल मौजूद ने पीड़ित पक्ष यानी कि मुल्तानी परिवार वालों एडवोकेट प्रदीप विर्क। गलबात करांगे सर। सब तो पहला अज की कुछ होया वो दसो ते मामला की सी दर्शकों को भी दसो। एक 1991 का केस है जिहदे विच सुमेध सिंह सैनी ने एक कुछ लोगों को इंक्लूडिंग बलवंत सिंह मुल्तानी एलिमिनेट करता और एलिमिनेट करन तो बाद एविडेंस फैब्रिकेट करके उन्होंने ते झूठे केसिस दे विच अक्यूज शो किया और ये शो किया कि वो कस्टडी चों भज गए। ये केस 2007 के CBI कोल गया। CBI ने इसकी तफ्तीश की। 2011 दे विच एक टैक्नीकल पॉइंट के उत्ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस स्क्वैश किया और कहा कि जे कंप्लेनेंट साइड एग्रीवड है अजे भी तो वो दोबारा प्रोसैस ऑफ लॉ शुरू कर सकते, जिसका मतलब है कंप्लेंट दे के। हुण ये कंप्लेंट दे के दोबारा केस शुरू होया है। ਹੁਣ ऑबवियस है ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 364 ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਿਟਿੰਗ ਮਰਡਰ, ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 302 ਜਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਮਤਲਬ ਮਰਡਰ ਦਾ ਆਫੈਂਸ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਮੰਗੀ ਔਰ ਔਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, क्योंकि एक ओपीनियन फॉर्म किया होया सी इस केस बारे जो एंटीसपेटरी बेल ग्रांट की, प्रोबेबली उस ओपीनियन को कंटिन्यू करते हैं या जो भी कारण होगा, उन्होंने 302 दे विच जो कि ऐड ही नहीं होया सी, इत्थे तक कि वेरीफाई भी नहीं किया, उन्होंने इंटरिम एंटीसपेटरी बेल ग्रांट करती। सुमेध सिंह सैनी को पता किवें लग्या या पता इन द सेंस कि मतलब तुहाडे वालों कोई अजिही हलचल हुई सी या नहीं हुई सी पीड़ित पक्ष वालों? देखो असी तो अपने बयान दर्ज कराए है, असी 302 नहीं ऐड करवानी, साडे कोल कोई अथॉरिटी नहीं है। IO ने जे ऐड की है वो सानू दस्सिया नहीं, और जदों एप्लीकेशन मूव हो गई इंटरिम प्रोटैक्शन ग्रांट हो गई, उस तो बाद कंप्लेनेंट तो मैं एक एप्लीकेशन DA नूं दवाई कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नूं दवाई तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जी वालों दस्सिया गया कि जी 302 तो ऐड ही नहीं की अजे तक, तो सुमेध सिंह सैनी नूं अग्रिम जमानत 302 किवें मिल रही है जिहड़ा सैक्शन अजे तक ऐड ही नहीं किया गया। कि इदां दा नहीं भी अपने कीते दा पहले ही पता लग्या होवे उहनूं? देखो वही गल है कि सुमेध सैनी नूं तां पता ही है उन्हें एलिमिनेट कीते इनोसेंट लोग। हुण सुमेध सिंह सैनी ने उस चीज़ नूं कवर अप करन लई पहले ही एप्लीकेशन लाई और ब्लैंकेट बेल 302 दे विच लै गया, जिहड़ा सैक्शन ऐड नहीं होया उहदे जमानत मिल गई और वो भी जुडिशल प्रोपरटी जो डिमांड करती, असी फिर उस ग्राउंड के उत्ते एक ट्रांसफर एप्लीकेशन लाई कि ऑनरेबल कोर्ट ये केस ट्रांसफर किया जाए किसी भी होर कोर्ट दे विच, और उत्थे स्पैशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर वालों ये स्टेटमेंट भी दी गई इस केस दे विच कि सैक्शन 302 इस केस ऐड ही नहीं किया गया। हुण इन्नी देर ये 3 हेयरिंग्स हो गई इस केस दी और अज ये केस ट्रांसफर होया है श्री रजनीश गर्ग जी की कोर्ट के विच, जिथे 6 तरीक पई हुई है इस केस की। हुण 6 तरीक नूं ये केस उस कोर्ट के विच आर्ग्यू किया जाऊगा। तुसीं कहा 302 हले ना ऐड होया सी ना इस बारे तुहानूं पता सी, IO ने जे कीता होवे उस बारे तुहानूं जानकारी नहीं सी, लेकिन चोर की दाड़ी में तिनका कोई इदां आपां समझ सकते हैं? बिल्कुल ठीक गल है जी। सुमेध सैनी तो पता ही है उन्होंने टॉर्चर करके बंदियां नूं एलिमिनेट किया है, तो सुमेध सैनी ने तो उस चीज़ नूं ऑबवियसली 29 साल उन्हें केस चलन तो रोकया, FIR दर्ज होने तो रोकया, वो चीज़ उन्हें हुण भी करनी सी। और सुमेध सैनी नूं पता है कि जे एक केस उहदे खिलाफ चल पिया तो होर लोकी भी अगे आके कंप्लेंट्स देणगे, सुमेध सैनी का सारा इलीगल हरकतां दा चिट्ठा खुल जूगा, जिस चीज़ नूं रोकण दी कोशिश करता रहिंदा एक दहशत का माहौल क्रिएट करके। हुण वो दहशत का माहौल भी उहदा टुटूगा। वेखो अल्टीमेटली मैं बेशक असी कोर्ट दे विच केस आर्ग्यू करते हैं, एज अ लॉयर अपना फर्ज निभाने और असी कहने कि जी मर्जी जज साहब दी है, एक जज तो उत्ते रब है जिहदे सामने किसी का जोर नहीं चलता, और कीते पापां की सज़ा इत्थे ही भुगतनी पैंदी है। उत्थे रिश्वत भी नहीं चलती, उत्थे कुछ भी नहीं चलता, उत्थे सिफारिश भी नहीं चलती। मैं नहीं कह रहा कि किसी जज से सिफारिश का एलीगेशन है या करप्शन का एलीगेशन है, नहीं, पर रब दे घर देर है नेर नहीं। इस टब्बर ने 29 साल इंसाफ का इंतज़ार किया और अज भी उस रब के उत्ते विश्वास रख के ये केस लड़िया जा रहा है। मैं भी उस रब से विश्वास रख के इस केस की पैरवी कर रहा। इनफैक्ट जदों
ਮੇਰੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 302 'ਚ ਵੀ ਇੰਟੈਰਿਮ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ 302 ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 302 ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਟੈਰਿਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਰਗਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਓ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਲਾਓ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਨਾਨ੍ਰਿਤਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਹੇ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਭੂ ਨਾ ਟਰੋਂ, ਨਾ ਡਰੋਂ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋਂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਰਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਜਿੱਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿਸ ਭੇਜੇ, ਵਿਸ਼ਿਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਓ ਹੋਈ ਔਰ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਉਹ ਅਲਾਓ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਕਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ।